हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 12 विषय इंग्रजी क्वेश्चन बँकमधील सीन पॅसेजमधील चौथा पॅसेज आणि त्यावर आधारित ॲक्टिव्हिटीज आपण आज सोडवणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूयात. पहिले आपण पॅसेज वाचून घेऊ. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड कंप्लीट द ॲक्टिव्हिटीज गिवन बिलो. So a huge amount of data is collected. Let me give you an idea of how huge the data might be. Big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people, all from different sources. For example, web, sales, customer contact center, social media, mobile data, and so on. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity, and value. Such a big data is easily to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. Big data analytics is the complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends, and customer preferences. With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. Hence all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. Many industries have advanced by miles from their competitors. It's not the amount of data that is important, but what the organizations do with the data is what matters. Uses of big data. First, location tracking. Big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. Your GPS and Google Maps make use of big data. With geographical positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestion on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident prone areas, etc. You can plan your own route according to the travel time and the transportation of goods. If you have ordered something online, you can track the location of your goods in transit. You can also track the condition of the goods. This has immensely helped the logistics companies to reduce risk in transport, improve speed and reliability in delivery. तर हा होता पॅसेज. आता त्यावर आधारित ॲक्टिव्हिटीज आपण सोडूयात. A1 आहे, अरेंज द गिवन सेंटेन्सेस इन ऑर्डर टू समराइज द एक्स्ट्रॅक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर ऑकरन्सेस. आता दिलेले जे काही सेंटेन्सेस आहेत या सेंटेन्सला आपल्याला ऑर्डरमध्ये क्रमानुसार मांडायचे आहे की ज्या पद्धतीने ते घडलेले आहेत त्या क्रमानुसार आपण जर ते मांडले तर आपण याला समराईज करू शकू. तर पहिले आपण कोणते कोणते पर्याय दिले ते बघूयात. फर्स्ट, बिग डेटा इम्प्रूव्ड द लॉजिस्टिक्स सर्व्हिसेस. सेकंड, एव्हरी ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटी इज स्टोर्ड इन बिग डेटा. थर्ड, बिग डेटा इज कॉम्प्रेन्सिबल ड्यू टू बिग डेटा ॲनालिटिक्स. फोर्थ, द इंडस्ट्रीज गेन ॲडव्हान्टेजेस फ्रॉम द बिग डेटा. जर आपण पॅसेज काळजीपूर्वक वाचला तर आपल्या असं लक्षात येईल की सर्वात पहिली घडलेली जी घटना आहे ती आहे फोर्थ ऑप्शन, द इंडस्ट्रीज गेन ॲडव्हान्टेजेस फ्रॉम बिग डेटा. त्यानंतर थर्ड, बिग डेटा इज कॉम्प्रेन्सिबल ड्यू टू बिग डेटा ॲनालिटिक्स. त्यानंतर फर्स्ट, बिग डेटा इम्प्रूव्ड द लॉजिस्टिक्स सर्व्हिसेस. अँड लास्ट, एव्हरी ऑनलाईन ॲक्टिव्हिटी इज स्टोर्ड इन बिग डेटा. ॲक्टिव्हिटी A2 पाहूयात. बिग डेटा ॲनालिटिक्स प्ले अ व्हायटल रोल. जस्टिफाय. ही बिग डेटा ॲनालिटिक्स ही महत्त्वाची भूमिका बजावते.
याला जस्टिफाय करा. याचं उत्तर आपण लिहू. बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज यूज टू गिव्ह इन्साइट्स दॅट वेअर प्रिव्हियसली इनकॉम्प्रिहेन्सिबल. बिग डेटा ॲनालिटिक्स is the complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends, and customer preferences, etc. With such huge data available, almost all the sectors can reap great advantages. A3 activity A3 big data is a great challenge to the present computing technologies. की आजच्या कम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजीसाठी बिग डेटा हे फार मोठं चॅलेंज आहे. एक्सप्लेन करा म्हणते. येस, बिग डेटा इज अ ग्रेट चॅलेंज टू प्रेझेंट कम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजीज. बिग डेटा कॅन बी पेटाबाइट्स और एक्झोबाइट्स of data consisting of billions to trillions of records of millions of people, all from different sources. Such a big data is easy to obtain but so massive that it is very difficult for the computing technologies to manage it in such a way that it delivers the greatest advantage to all the sectors in a positive way. Activity A4. We tend to refer to certain features of the product or services before orders. Reasons for such conduct. की आपण एखादी गोष्ट विकत घेण्याच्या अगोदर किंवा ऑर्डर करण्याच्या अगोदर आपल्याला त्याचा रेफरन्स दिला जातो. रिझन्स फॉर सच कंडक्ट. गिव्ह रिझन्स फॉर सच कंडक्ट. की याच्या मागची कारणं या ठिकाणी लिहायची आहेत. आन्सर लिहूयात. वी सर्टेनली ऑर्डर एनी प्रोडक्ट और सर्विस वेन वी वॉन्ट टू सॅटिस्फाय अवर नीड ऑफ दॅट प्रोडक्ट और वेन वी वॉन्ट सोल्युशन फॉर एनी प्रॉब्लेम इट्सेट्रा. सो वी मस्ट see whether that product or service can fulfill our needs or not. We will purchase the product only when it satisfies our need. So for worthy purchase decision, we tend to refer features of the product or services. त्यानंतर A5 do as directed. दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. त्यामध्ये पहिला आहे, if you have ordered something online, you can track the location of your good in transit. की जर तुम्ही काही ऑनलाईन ऑर्डर केलं तर त्याचं लोकेशन तुम्हाला ट्रॅक करता येते. आणि खाली कंसामध्ये दिलेलं आहे, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू यूज आफ्टर प्लस ING. की आपल्याला वरील वाक्यामध्ये आफ्टरच्या नंतर ING प्रत्यय आपण लावला तर कशा पद्धतीने ते उत्तर होईल. आता हे तर आपल्या लक्षात घेतलं पाहिजे की आफ्टरच्या नंतर आपल्याला ING प्रत्यय लावायचं आहे. म्हणजे ING प्रत्यय हा तुमच्या वर्बला लागणार आहे. आणि यामध्ये वर्ब आहे ऑर्डर्ड. मग आता वाक्य कशा पद्धतीने होईल, तर वाक्य होईल, आफ्टर ऑर्डरिंग समथिंग ऑनलाईन यू कॅन ट्रॅक द लोकेशन ऑफ गुड्स इन ट्रान्झिट. अशा पद्धतीचं जे उत्तर आहे, जो पर्याय आहे, तो आहे पर्याय क्रमांक 2. कारण आफ्टर प्लस ING दिलेलं, तर आफ्टर ऑर्डरिंग, तर पर्याय क्रमांक 2 बरोबर आहे. सेकंड सेंटेन्स आहे, बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. बिग डेटा ॲनालिटिक्स ही एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया आहे. आणि कंसात दिलेलं आहे, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह टू चेंज द सेंटेन्स ॲज निगेटिव्ह सेंटेन्स. वरील वाक्याला आपण जर निगेटिव्ह बनवलं, नकारात्मक बनवलं, तर कोणता पर्याय बरोबर राहील. तर नकारात्मक वाक्य करत असताना हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की वाक्य नकारात्मक करत असताना त्या वाक्याचा अर्थ बदलायला नको. मग वाक्य आहे, बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ही एक किचकट प्रक्रिया आहे. किचकट प्रक्रिया आहे म्हणजेच ती साधी प्रक्रिया नाही.
मग आपण पर्याय पहिले वाचून घेऊ. फर्स्ट, बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज नॉट द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. यानं त्याचा अर्थ बदलतो, हे म्हणजे उत्तर नाही आहे. सेकंड, बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज नॉट अ कंपाऊंड प्रोसेस. थर्ड, बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज नॉट अन इझी प्रोसेस. फोर्थ, बिग डेटा ॲनालिटिक्स इज नॉट द सिम्पल प्रोसेस. सिम्पल प्रोसेस हे उत्तर बरोबर आहे, म्हणजे पर्याय क्रमांक 4 बरोबर आहे. ॲक्टिव्हिटी A6, पिक आउट द अँटॉनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पॅसेज. की खाली दिलेल्या शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला पॅसेजमधून शोधून लिहायचे. पहिला शब्द आहे अंडरस्टँडेबल. अंडरस्टँडेबल म्हणजे समजण्याजोगं. याच्या विरुद्धार्थी शब्द आहे पॅसेजमध्ये इनकॉम्प्रिहेन्सिबल म्हणजे न समजण्याजोगे. दुसरा शब्द आहे हाईड. हाईड म्हणजे लपवणे, आणि त्यासाठी पॅसेजमध्ये शब्द आहे अनकवर. तिसरा शब्द आहे अवेलेबल. त्यानंतर तिसरा शब्द आहे अवेलेबल. अवेलेबलचा अँटोनिम विरुद्धार्थी शब्द आपण पॅसेजमध्ये पाहण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचं उत्तर काही मिळू शकलं नाही. त्याचं उत्तर मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळाल्यानंतर किंवा कमेंट बॉक्समध्ये टाकेन. चौथा शब्द आहे सिमिलर. सिमिलरचा विरुद्धार्थी शब्द आहे पॅसेजमध्ये व्हॅरिड. तर अशा पद्धतीनं आपण सीन पॅसेज 4 या ठिकाणी कंप्लीट केला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.